2022년 1월 16일 아동 3부 예배 시작하도록 하겠습니다. 우리 친구들 모두 눈 감고 손 모으고 기도하겠습니다. 우리 친구들을 사랑하신 예수님, 오늘 이 시간 하나님을 사랑하는 우리 친구들이 하나님께 예배 드리러 모였습니다. 우리가 각자의 집에서 온라인으로 예배 드리고 있지만 예배에 집중해서 하나님 말씀을 함께 나누는 시간이 되도록 도와주세요. 창세기 말씀을 통해서 지금 우리 친구들에게도 일하시는 하나님을 바라보길 원합니다. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 찬양하겠습니다. 성령의 기름으로 내 안에 부어주소서.
this hard. I didn't think I could fall so far, but here I am. How did I stray so far off course? How can I get back to the shore? Lord, here I am, and the waves are crashing all around. I need you, God, and I need you now. Rescue me. I can feel the water rising. Rescue me, Jesus. Rescue me. Lord, I'm in so deep and I feel powerless to save myself. Only you can be the help I need. Rescue me. I didn't know it would be this hard. I didn't think I could fall so far, but here I am. How did I stray so far off course? How can I get back to the shore? Lord, here I am, and the waves are crashing all around. I need you, God, and I need you now. Rescue me. I can feel the water rising. Rescue me, Jesus. Rescue me. Lord, I'm in so deep and I feel powerless to save myself. Only you can be the help I need. Rescue me. Rescue me. Jesus, rescue me. 우리 친구들 주기도문송 하면서 두 손 모아 공손하게 하나님께 헌금 드리겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 참 좋으신 하나님, 오늘도 잊지 않고 하나님 앞에 나와 예배드리게 하심에 감사합니다. 2022년 새로운 한 해를 주심에 감사합니다. 비록 다 함께 모여 예배를 드릴 수는 없지만 지금 예배드리고 있는 이곳이 주님의 교회가 되기를 원합니다. 2022년에는 하나님이 주신 말씀을 매일 보며 묵상하기를 소망합니다. 매일 말씀 읽으며 매일 기도하는
하나님과 함께하는 아동산부 친구들이 되게 해주세요. 이 시간 예물을 드립니다. 그 예물이 쓰이는 곳곳마다 하나님의 영광이 나타나게 하시고 하나님의 일에 소중하게 사용되게 해주세요. 말씀을 전하시는 목사님에게도 지혜와 명철함을 주셔서 그 말씀을 듣는 우리의 귀가 열려 말씀이 잘 이해되게 하시고 하나님 말씀을 따라 살아가는 우리들 되게 해주세요. 우리와 항상 함께 하시는 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님께서 노아에게 말씀하셨습니다. 사람들이 땅을 폭력으로 가득 채웠다. 그래서 나는 땅 위의 모든 사람들을 땅과 함께 다 쓸어버리겠다. 너는 잣나무로 배를 만들어라. 그 안에 방들을 만들고 안과 밖이 역정을 칠하라. 그 배는 이렇게 만들어라. 길이는 300규빗, 너비는 50규빗, 높이는 30규빗으로 만들어라. 지붕 위에서 1규빗 아래로 사방에 창을 만들고 배 옆에는 문을 내어라. 배를 위층과 가운데층과 아래층으로 3층을 만들어라. 내가 땅 위에 홍수를 일으켜 하늘의 아래 사는 모든 생물 곧 목숨이 있는 것은 다 멸망시킬 것이다. 땅 위에 있는 것은 다 숨질 것이다. 그러나 내가 너하고는 언약을 세우겠다. 너와 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들은 모두 배로 들어가거라. Stories of the Bible. Noah. This is Noah. Noah is in the Hall of Fame because he listened to God. God created the whole universe. He created the sun and moon and stars, the sky above and the sea below. God created the animals and the people. Over time, the people on earth began to do bad things because they didn't listen to God. There was only one man in all the earth who was different because he listened to God. That man was Noah. So God told Noah to build an ark. He told Noah exactly how to build the ark, and it was to be the biggest boat ever built. God told Noah to build an ark for his family and the animals to live on during the flood. When the ark was ready, God told Noah to load everyone into the large boat. They entered in pairs, each with another of its kind. After 7 days, it started to rain. The underground waters erupted from the earth, and the rain fell in mighty torrents from the sky. It rained for 40 days and 40 nights and then stopped. Many days later, Noah sent out a dove to find dry land, but the dove came back. After 7 days, Noah sent out the dove again, and it returned with a branch. After 7 more days, Noah released the dove again. This time, it did not return. This made Noah think the dove found dry land where it could rest. Noah lifted the covering of the boat and saw that the surface of the ground was dry. Noah trusted in God's plan, and God protected his family during the flood. Now, the flood had come and gone, and Noah, his family, and all of the animals walked on land again. Noah built an altar and sacrificed burnt offerings to the Lord. God was pleased with Noah's sacrifice and made a promise to Noah that he would never again destroy the earth and every living thing with a flood. God put a rainbow in the sky to remind Noah and all mankind of this promise. 하이 우리 아동산부 친구들, 우리 친구들 일주일 동안 잘 지냈나요? 목사님 목소리가 많이 안 좋죠? 목사님 지금 코로나 걸려가지고 지금 많이 힘든 상태에 있습니다. 그렇지만 저번 2주 동안 눈 때문에 우리 친구들 안 봐서 우리 친구들한테 코로나 옮기지 않은 것 같아서 목사님은 감사한 마음을 가지고 있습니다. 목사님 목소리가 조금 많이 힘들고 듣기 어려워도 우리 잠깐만 참고 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 우리 친구들 지금 2주째 여러가지 이유로 온라인 예배 드리고 있는데 잘 집중하고 있나요? 우리가 온라인 예배를 드리고 있긴 하지만 우리가 이렇게 침대에 이렇게 누워서 예배 드리거나
그런 모습이 아니라 이렇게 소파나 침대에 누워서가 아니라 책상에 딱 앉아서 우리 함께 하나님께 예배 드렸으면 좋겠습니다. 왜냐하면 우리 친구들 이렇게 집에서 예배를 드리지만 그래도 하나님께 드리는 예배이니까 우리 바른 자세로 예배 드렸으면 좋겠습니다. 우리 친구들과 오늘 설교 전에 영상 하나 봤죠? 오늘 영상에서 누가 나왔나요? 바로 노아가 나왔죠. 노아 하면 우리 친구들 머릿속에 이렇게 떠오르는 장면이 하나 있지 않나요? 나무로 만든 커다란 배가 있고 하나님의 창조하신 동물들이 이렇게 두세 마리씩 타고 있는 모습들이 생각날 수 있어요. 왜 하나님은 노아 가족만 이렇게 구원해 주셨을까요? 왜 하나님은 세상을 물로 심판하셨을까요? 그 이유가 바로 우리 친구들이 오늘 본문 말씀을 읽은 말씀의 바로 앞구절인 창세기 6장 11절 12절에 나와 있어요. 그리고 13절에도 요약돼서 나와 있어요. 목사님 한번 읽어줄게요. 이때 땅 위의 사람들은 하나님께 악을 행하였고 온 땅에는 폭력이 가득 찼습니다. 하나님께서는 사람들의 타락함을 보셨습니다. 즉 모든 사람들이 땅 위에서 하나님의 길을 더럽힌 것입니다. 하나님은 사람의 죄들을 너무 더 이상 볼 수가 없어서 이렇게 물로 심판하시기로 하셨어요. 노아가 살던 시대의 사람들은 두 가지 큰 죄를 하나님께 지었죠. 첫 번째는 하나님께 악을 행하였어요. 하나님을 사랑하지 않았고 하나님을 향한 믿음을 버렸고 우상을 섬겼어요. 그리고 두 번째는 사람들끼리도 서로 사랑하지 않고 서로 폭력이 끊이지 않는 시기였지요. 그들은 하나님이 아닌 우상들을 섬기기에 바빴고 그리고 그로 인해 하나님의 길을 더럽힌 사람들이 되었어요. 그러한 세상을 하나님께서는 그냥 두고 계실 수 없었던 거죠. 그래서 물로 심판하시기로 마음을 먹으셨어요. 그런데 하나님의 눈에 이렇게 딱 뜨인 사람이 한 사람 있었어요. 그 사람이 누굴까요? 바로 노아 할아버지죠. 노아 할아버지예요. 세상 많은 사람들이 하나님을 버리고 우상을 섬기고 있을 때 하나님을 향한 믿음을 꼭 지키고 있었던 한 명이 있었던 거죠. 그게 바로 누군가요? 바로 노아 할아버지인 거죠. 그래서 하나님은 노아 때문에 노아와 노아의 가족들은 다 살려주시기로 마음을 먹었어요. 그래서 하나님께서는 노아에게 한 가지 명령을 내리셨어요. 그리고 그 명령을 통해서 노아뿐만 아니라 세상의 모든 각종 짐승들도 노아의 은혜를 입어서 같이 구원을 받을 수 있게 되었던 거죠. 그렇지만 하나님은 죄 가운데 빠진 사람들도 한 번에 확 버리지는 않으셨어요. 하나님은 노아가 배를 만드는 그 동안에 사람들을 그 모습들을 보면서 사람들이 그 노아가 배를 만드는 모습을 보면서 더 회개를 하기를 원하셨죠. 그래서 하나님은 우선 노아가 직접 배를 만들 수 있도록 크기와 그리고 길이와 넓이들을 정해 주셨어요. 어떻게 만드는지도 다 알려주셨죠. 배는 잣나무, 이 동네에도 많은데 사이프러스 나무로 이렇게 배를 만들고 배 안과 밖에는 이제 방수를 해야겠죠. 물이 이렇게 들어오면 안 되니까. 그런데 방수를 위해서는 역청을 바르라고 했어요. 역청은 뭐냐면 아스팔트, 우리 도로에 깔려있는 까만색 그 아스팔트가 섞여있는 기름을 말을 해요. 그 기름을 이렇게 배에 온 천지에 다 발라서 물이 들어오지 않도록 했던 거죠. 그리고 배의 길이와 높이와 넓이까지도 어떻게 만들어야 되는지 알려주셨어요. 여기서 단위가 한 가지가 나와요. 그런데 좀 우리 친구들한테 생소한 단위예요. 그게 큐빗이라는 단어예요. 따라해 볼까요? 큐빗. 큐빗이라는 단위는 어떤 단위냐면
우리 손가락 끝에서부터 팔꿈치 끝에까지의 길이를 한 규빗이라고 얘기를 해요. 우리 친구들 팔로 하면 많이 짧으니까 이때 당시에는 어른의 팔 길이에 따라서 한 규빗을 정했어요. 그래도 어른마다 이렇게 크기가 좀 다르겠죠. 그래서 어떤 사람들은 한 45cm 정도 나오고 어떨 때는 50cm 정도 나온다라고 보고 있어요. 그래서 노아는 길이가 거의 150m나 되는 큰 배를 만들기 시작했어요. 근데 혼자 만들기 시작했고 가족들과 같이 만들기 시작했지만 그렇게 큰 배를 만드는 데는 매우 오래 걸렸겠죠. 그래서 하나님께서는 그 배를 만드는 시간 동안 사람들이 하나님께 회개하기를 원하셨어요. 그 시간이 얼마나 걸렸냐면 120년이라는 시간이 걸렸어요. 그때 사람들은 900년 정도 되는 시간을 살았던 사람들이었기 때문에 120년 동안 배를 만들 수 있었던 거예요. 그래서 하나님은 죄에 물든 사람들이 배를 만드는 그 120년 동안 노아의 모습을 보면서 회개를 하기 원하셨어요. 그렇지만 어떻게 됐을까요? 하나님의 바람과는 달리 사람들은 하나님께 회개하지 않았어요. 도리어 노아를 비웃을 뿐이었죠. 그래서 배가 다 만들어졌을 때 하나님은 하나님에 대한 사랑과 믿음을 버리지 않은 노아의 가족들과 그리고 노아의 은혜를 입은 동물들을 구원하시면서 하나님의 심판을 피할 길을 열어주셨어요. 이처럼 하나님은 어떤 상황에서라도 하나님에 대한 사랑과 믿음을 버리지 않는 하나님의 사람들에게는 구원의 손길을 내밀어 주시죠. 그리고 하나님의 심판을 피할 길을 내어 주신답니다. 우리가 하나님 안에 거하면 하나님의 구원에 참여할 수 있어요. 하나님께서 심판을 피하게 해주시고 구원해 주시는 거죠. 그런데 우리가 여기서 착각하면 안 되는 게 하나 있어요. 우리가 하나님의 구원 안에 있다고 해서 우리가 안 좋은 일이 아예 생기지 않을 거야 라고 생각하면 안 돼요. 우리가 하나님 안에 거하지만 구원 안에 거하지만 하나님이 다스리는 천국이 아닌 세상에 살고 있기 때문에 여러 가지 고난들이 올 수도 있어요. 목사님처럼 코로나나 독감이나 이런 것들로 많이 몸이 아플 수도 있죠. 그리고 일상의 여러 가지 트러블로 인해서 우리가 하나님과 함께 하더라도 마음이 아픈 여러 가지 일들이 생길 수 있어요. 그렇지만 이렇게 우리가 어려운 일을 당하더라도 우리가 하나님 구원에는 끊어지지 않는다라는 그런 믿음과 확신 그리고 구원에 대한 기쁨은 버리지 않아야 하는 거죠. 이렇게 노아도 하나님께서 선택하시고 심판을 피할 길을 내어주셔서 방주에 들어갔지만 노아도 하나님의 심판이 세상에 일어나는 것을 두 눈으로 보게 되었고 1년이라는 긴 시간 동안 방주 안에서 생활하는 어려움을 겪기도 했죠. 우리 친구들은 하나님의 자녀로서 하나님의 구원에 함께 참여하는 그리스도인이에요. 그렇지만 우리에게 어려움이 닥칠 수도 있죠. 그렇지만 그 안에서 우리가 바라보아야 하는 것은 무엇인가요? 바로 나를 구원하신 하나님과 예수님을 바라보아야겠죠. 그때 하나님께서 우리 친구들을 계속 바라보고 계신다라는 것, 우리 친구들이 어려울 때, 힘들 때, 그리고 아플 때도 하나님께서 바라보고 계신다라는 것을 깨달을 수 있을 거예요. 또한 기억해야 되는 거겠죠. 우리의 어려움을 그리고 이겨낼 수 있는 힘을 주시는 분이 오직 하나님뿐임을 우리 친구들도 기억했으면 좋겠습니다. 오늘 우리 친구들과 함께 본 노아의 모습을 통해서 노아 할아버지의 모습을 통해서 하나님께서
하나님의 사람을 구원하시는 방법에 대해서 한번 생각해 보았어요. 그리고 하나님께서는 노아에게 심판을 피할 길을 내어주시고 구원하신 것처럼 우리 아동 산부 친구들도 하나님 안에서 하나님께서 주시는 구원의 기쁨을 함께 간직하고 누리는 우리 아동 산부 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 우리 친구들을 사랑하시는 예수님, 우리 친구들과 함께 노아의 이야기를 함께 들었습니다. 노아가 어떤 상황에서도 하나님을 향한 사랑과 믿음을 버리지 않은 것처럼 우리 친구들도 언제나 하나님 곁에 꼭 붙어있는 친구들 되도록 도와주세요. 그래서 언제나 하나님 안에서 하나님께서 우리 친구들에게 주시는 구원의 기쁨을 항상 누리는 우리 아동 산부 친구들 되도록 도와주세요. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 주기도문 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 친구들 함께 생각해 볼 문제 풀어보고 오늘 말씀 함께 읽어보고 개인의 예배 마치도록 하겠습니다.